वेलकम टू माय चैनल दिया स्टडी मटेरियल को आपको स्वागत जनाऊँगी। आजिर वीडियो रे +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर यूनिट 2 सारला साहित्यर दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर किछि आलोचना करिथिले। आजिर वीडियो रे आउ किछि प्रश्न आलोचना करिबा। 5 नंबर प्रश्न हेउछि सारलांक महाभारत उत्कलीय जीवन वेद उक्तिर सत्यता प्रकाश कर। उत्तर सारलांक महाभारत एक ज्ञानकोश। यह पंचदश शताब्दीर उत्कलीय समाज जीवन राजनीति अर्थनीति लोकचरित्र संस्कृत तथा ऐतिह्य को प्रकाश करिबारे एक विशिष्ट पंजिकार भूमिका ग्रहण करिछि। तेणु ओडिया रे प्रबाद अछि जहा नहीं भारते ताहा नहीं भारते, अर्थात जहा महाभारत रे स्थानित होई नाही सेहीपरि कौनसी घटना चरित्र भारतीय जीवन रे देखिबाकू दुर्लभ निश्चय। सारलांक महाभारत परिप्रेक्षी उक्त प्रबादटी बेस तात्पर्यपूर्ण मध्य। सारलांक रचित महाभारत संस्कृत रे व्यासकृत महाभारत र अविकल अनुवाद नुहे। यह मूल महाभारतर अनुसरण रे रचित एक मौलिक सृष्टि। कवि एथिरे मूल महाभारतर कथावस्तु ग्रहण करिसंती सत्य, मात्र एथिरे केतेक परिवर्तन संकोचन और संप्रसारण घटाई महाभारत रे आपणार कवित्वर मौलिक प्रतिपादन करिअछंती। तांकर मौलिक चिंतन शक्ति बଳରେ सारला महाभारत आम जातीय भौगोलिक स्थिति ठारू इतिहास पुराण तथा सामाजिकता राजनीतिकता एवं अर्थनीतिक दिग प्रति मध्य गुरुत्व देइछंती। सामान्य ग्राम खंडीए पाई पांडव और कौरवंक मध्यरे संग्राम भाई भाग हेतु कंदल नारी निर्यातना धर्म अधर्म संघर्ष न्याय अन्यायर परिमाण एवं परिणति रे न्याय नीति आदर्श और धर्मर विजय आदि नाना घटना सारलांक महाभारत रे वर्णित होईछि। मूल संस्कृत महाभारत रे नायक भावरे व्यास युधिष्ठिरंक चरित्र को तदनुसारे गढ़िबा बेले सारला भीमंकु नायकर मर्यादा देइछंती। मने हुए सारलांक भीम सेहीपरि एक उत्कलीय पाणी पवन रे वर्धित एक भीमकाय मनीष। नायिका भावरे द्रौपदी को मान्यता देइछंती सारला। श्रीकृष्ण एथिरे कूटनीति परायण व्यक्ति भावरे रूप लाभ करिछंती। कवि सारलांक लेखनी रे एही सबु चरित्र मान एकाधार रे महाभारतीय आदर्शबोध और उत्कलीय संस्कृति वर्धित होई उठिअछि। तेणु चरित्र चित्रण रे सारलांक महान हृदयवत्ता और भारतीय प्राणतार परिचय मिले। सामाजिक जीवनर एक मनोज्ञ अभिलिपि हेउछि सारला महाभारत। एथिरे समाज जीवनर नाना दिग उपरे कवि आलोकपात करिअछंती। तत्कालीन राजा प्रजांक संबंध कृषि जीवी मानंकर जीवन चित्र व्यवसाय संप्रदाय चलणी राजकर्मचारी हावभाव समाजर विवाह प्रथा ज्योतिष शास्त्र प्रति सामाजिक गुरुत्व जमीदार मापचुप करी बंदोबस्त व्यवस्था नाना ओषा व्रत पर्वपर्वाणी आदिर मनमय वर्णना और स्वरूप सारलांक महाभारतरु मिले। भारतीय जीवन रे ओ हिंदू समाज रे एही विधि विधान अति आकुंठ समर्थन। तेणु सारला महाभारत भारत स्रष्टार सामाजिक जीवन धारा एक मनमद पंजिका। सारलांक महाभारत रे नारी मानंकर नाना विध अलंकार केशविन्यास ओडिया मानंकर खाद्यपेय व्यवस्था नारी और पुरुषंक मध्य रे रीति मिलन जनित आचरण जनस्वाला रजस्वाला नारी प्रति सामाजिक दृष्टि भंगी वंशरक्षा पाई विधिलग्न स्वयंवर विधि आदिर वर्णना परि नाना वर्णना प्रदत्त होईछि। मनीष समाज पाई ए विधि विधान
ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ। ପୁନଶ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ରାଜାମାନେ କିପରି ନୀଚ ବଂଶର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଓ ବଂଶରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାନାବିଧ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ ତାହା ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ଅବଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଜପୁରଠାରେ ସିଂହଳ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ, ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କର କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟା ସହ ସହବାସ ଆଦି ଘଟଣା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବଂଶରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକାଚାର ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବହୁ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାରୀମାନେ ଆଚାର ବିଚାର କାୟା ପବିତ୍ର ରଖି କିପରି ସତ୍ୟଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ସାରଳା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ ତାହା ମହାଭାରତରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ପିତା ପୁତ୍ର, ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ଓ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମହାଭାରତରେ ନାନା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ମହାଭାରତରୁ ରାଜନୀତି ତଥା ରାଜଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ରାଜନୀତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୀତି। କୂଟନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଣନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତି ସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଇବା, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଶରଣଶଯ୍ୟାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆଦି ଘଟଣା ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ଶିଷ୍ୟ କିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ନଥିଲେ ତାହା ଦ୍ରୋଣ ଓ ଏକଲବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଜଣାଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଅବଧାରଣା କରିହୁଏ। ମହାଭାରତରୁ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ବାସ୍ତବରେ ନାନା ନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାଦରେ ମହାନ୍। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶବର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ ଯେପରି ଅଛି କମନୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ଚିତ୍ର। ବୌଦ୍ଧ, ବୈଶ୍ୟ, ଶାକ୍ତ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଗାଣପତ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ନାନା ଧର୍ମ ଧାରଣା ପରିଚୟ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକତ୍ର ସାରଳା ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ। ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିହିତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟି, ଇତିହାସ ଓ ବିସର୍ଜନ ବିଷୟରେ ସାରଳା ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆଦିକବି, ଯିଏକି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାବୌଦ୍ଧ ତଥା ମହାବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭେଦାଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରଳା ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ମହାଭାରତର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାନା ତୀର୍ଥ ତଥା ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ, ଆରଣ୍ୟକ ପରିବେଶ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କୋଣାର୍କ, ବୈତରଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଏକାମ୍ର, ପ୍ରାଚୀତୀର୍ଥ, କପିଳାସ, ସାରଳାପୀଠ ଆଦି ନାନା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ମହାନଦୀ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ବୈତରଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନଦନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସାରଳାଙ୍କ ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହା ତାଙ୍କ ଉଦାର ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦିଏ। ସାରଳା ଯଦିଓ ନିଜକୁ ଶାକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମନୋଭାବ। ନିଜକୁ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେ ଅଭିହିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଅଟଇ ବୈଷ୍ଠବୀ।
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁଁ ସାରଳା ଦାସ କବି। ତୋହରି ଆଜ୍ଞାଏ କହିଲି ମୁହିଁ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ମୋହର ନାମ। ଏ କଥାଉଁ ଅନ୍ତର ମୋତେ ନ କରାଅ ମତିଭ୍ରମ। ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ସାରଳା ଚରଣେ ମୋର ସେବା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗତି ମୁକତି ଦେବା। ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାରଳା ଦାସ ଗାଣପତ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଧର୍ମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ। ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରଳାଙ୍କ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନମାନସରେ ବ୍ୟାପକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯାହାକି ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଲୋକ ସୂକ୍ତିରେ ସାରଳାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଣତା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ବିଧିବିଧାନ ଲୋକମନରେ ଆସନ ପାତିଛି। ଏସବୁ ଉତ୍କଳୀୟ ନିଜସ୍ୱ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଏତାଦୃଶ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ। ବିପଦ କାଳକୁ ମନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାରିଯା। ବିପଦ କାଳକୁ ମନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାରିଯା। ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ତାହା କରନ୍ତି ପରତ୍ୟଜ୍ୟା। ଆପଣାର ରୂପଗୁଣ ନ କହି ଗୁଣବନ୍ତେ। ପରଜନ ସୁଖେ ପୁଣି ଶୁଣିମା ଅନୁବ୍ରତେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ଅମାବାୟୀ ଦିନେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ଅମାବାୟୀ ଦିନେ। ସେ ଦିନ ଶସ୍ୟଜାତ ହୋଇଲେ ଆହାର ହୋଇ ଜନ୍ମେ। ଅମାବାୟୀ ଦିନ ପଡ଼ଇ ଯେବେ ବିଜୟୀ। ଶସ୍ୟ ନୁହଁଇ ସନ୍ତାନ ଉପୁଜାଇ। କବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନ, ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରକୃତି, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ତଥା ଲୋକଚିତ୍ର ଆଦି ସକଲ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆପଣାର ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅବଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତର ପ୍ରଭାବକୁ ରୂପାୟନ କର। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତର ପ୍ରଭାବକୁ ରୂପାୟନ କର। ଉତ୍ତର ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ନାନାବିଧ କାରଣମାନ ରହିଛି। ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନର ତଦନୁରୂପେ ମହାଭାରତରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅମାତ୍ୟ, ପାତ୍ର, ଦଣ୍ଡୁ ଆଦି କଟୁଆଳ, ଡଗର, ରାଉତ, ଜେନା, ପାଟୁଆରା ଆଦିଙ୍କୁ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନୁସୃତ ହେଉଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ଆଦର୍ଶ ନିହିତ ଥିଲା। ରାଜା ଯଦି କ୍ରୋଧୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମହାଭାରତରେ କେତେକ ବିଳାସୀ ରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଓ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରି ମହର୍ଷିମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପଦେଶ ପରାମର୍ଶ ଆଦି ଦେଉଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପ୍ରଭୃତି ଋଷିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା କଥା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜା ମାନୁଥିଲେ। ଶରଶଯ୍ୟାରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ବନବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚିତ୍ର। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚିତ୍ର ଓ ସମାଜ ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ବତ୍ସରରେ କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଶବର ଓ କିରାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି।
ସଭା ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାସ୍କର ନାମକ ଜୈନିକ କନ୍ଧ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଶବର ସବରୁଣୀମାନେ ବଣକୁ ଫଳ, କନ୍ଦମୂଳ, କାଠ, ମାଂସ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ମହାଭାରତରୁ ସେମାନେ ବେଶ, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶ ଜଣାଯାଏ। ଧର୍ମ ଧାରଣା ଓ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଧର୍ମଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ, ଶାକ୍ତ, ଶୈବ, ନାଥ, ସୌର, ଗାଣପତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମର ସଂକେତ ଦିଆଯାଉଛି ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ। ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ପୀଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା କଥା ମହାଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଜୀବନରେ ବେଶ ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ। ମହାଭାରତରେ ଖଲିକାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଧୂଳି, ଅଞ୍ଜନ ମନ୍ତ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା, ମାରଣ ତାରଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଦ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହା ସମାଜରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିବା କଥା ଏହିଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଓଷାବ୍ରତ। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଏଥିରୁ ଅବଧାରିତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳର ପରିବାରରେ ପିତା, ମାତା, ପୁତ୍ର, ଭଗିନୀ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା ତାହା ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ ଜାଣିହୁଏ। ସମାଜରେ ଅନେକ ବିଧିବିଧାନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜାତକ୍ରିୟା, ଜାତକ ବିଧି, ଲଗ୍ନ ବିଚାର, ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ବୟସ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ବିଚାର, ଚତୁର୍ଥ ସାତ ମଙ୍ଗଳା, ଓଷା, ପୁନେଇ ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିଧି ଓ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଟଭା, ଲେମ୍ବୁ, ନାରଙ୍ଗ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ଡାଳିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ମାଛ, ମାଂସ, ପିଠାପଣା, ଘିଅ, ଦହି, ଦୁଧ ଆଦି ଲୋକେ ଖାଉଥିଲେ। ସାରଳାଙ୍କ ସମାଜରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା। ପୁନଶ୍ଚ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ମଲ୍ଲବିଦ୍ୟା, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଯୋଗବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭିଥିଲା। ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସାରଳା ତାଙ୍କ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଲୌହ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ। ମଲ୍ଲବିଦ୍ୟା ଓ ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଲୋକାଚାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଏଥିରେ ନାନା ରୀତିନୀତି, ନିୟମ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯଦି କନ୍ୟା ବାପଘରେ ରଜବତୀ ହୁଏ ତେବେ ବାପର ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ସେହି ଘରକୁ ସମାଜ ବାସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ହରି ସାହୁର କନ୍ୟା ସୁହାଣୀ ବାପଘରରେ ରଜବତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହରିସାହୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କଥା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦିବସ କ୍ରମରେ ରଜବତୀ ନାରୀର ସ୍ପର୍ଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆୟୁ
क्षय, द्वितीय दिन स्पर्शरे ब्रह्महत्या, तृतीय दिन स्पर्शरे लिंगभंग दोष एवं चतुर्थ दिन स्पर्शरे गोहत्या, पंचम दिन स्पर्शरे मातृहरण दोष लागिथाए। परश्री हरण मध्य सारलाଙ୍କ द्वारा निंदित होइछि। सारला मुख्यतः एक सुस्थ समाजर पक्षपाती थिले। से कालरे लोक विश्वास थिला देवीଙ୍କୁ निंदा कले नरकवास एवं ब्राह्मणଙ୍କୁ निंदा कले वंशनाश, विद्या गुरुଙ୍କୁ निंदा कले मूर्खता, शास्त्रକୁ निंदा कले कष्टभोग, लक्ष्मीଙ୍କୁ निंदा कले दारिद्र्य एवं स्त्री को निंदा कले बासहीनता मिलिथाए। तत्कालीन समाज जीवन को श्रृंखलित करने दिगरे सारला दासंकर ए प्रकार वर्णना गुरुतर प्रभाव पकाइथिबार मने हुए। वेशभूषा। सारला महाभारतरू तत्कालीन समाज और ओडिया मानंकर नानाविध वेशभूषा परिचय मिलिथाए। सेतेबेले समाज रे अयंला शाढ़ी, झील बसन, अमलाण वस्त्र, पाट, धोती, श्वेत वस्त्र, रंग पतनी, कोलील वस्त्र, पखाल परा प्रभृति नाना प्रकारर वस्त्रर प्रचलन थिला कथा सारलांक महाभारतरू जना जाए। पुनश्च नारी मानंकर वेशभूषा तत्कालीन समाज रे नारी परिपाटीर स्वरूप को ही सूचाई थाए। सेतेबेले नारी माने कज्ज्वल, कुंकुम, मृगनाभि, कस्तूरी और सुगंध तथा विभिन्न किसमर पुष्प व्यवहार करुथिले। सेमाने सुंदर केश विन्यास मध्य करुथिले। लोटणी छंदरे सेमाने खोसा करुथिले, सेथिरे मध्य फूल खोसुथिले। ललाटरे सिंदूर, कपालरे चंदन लगाउथिले। नानाविध अलंकार पिंधिबा सेतेबेले समाजरे मध्य ग्रहणीय थिला। तत्कालीन समाज जीवन रे थिला सौंदर्यपूर्ण। लोके कृषि वाणिज्य आदि करी गोष्ठीगत जीवन यापन करुथिले। सारला दास महाभारत रे पंचदश शतकर समाज जीवनर इतिवृत्ति ही वर्णना करिसंती। एथिरे समभावरे संस्कृत और राजनीतिक चित्र मध्य आपणार छाई भास्वर होई उठिछि। सारलांक परी एते सुंदर, निखुण और टिखिनिखि भावरे प्रचलित समाजर सूचना वर्णना कौनसी पुराणकार लेखनी रे संभवपर होई पारि नाही। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, सारला दासंकर कृति एक विराट विस्मय आलोचना कर। सारलांक कृति एक विराट विस्मय आलोचना कर। उत्तर, सारला साहित्य पूर्वरु आम साहित्य रे कौनसी सार्थक साहित्यिक निदर्शन नथिला। नवम शताब्दीर अपभ्रंश भाषा रे बौद्ध सहजिया सिद्ध कवि मानंक द्वारा रचित बौद्ध सिद्धाचार्य मानंक दोहा और चर्चा गीतिका गुड़िक ओडिया साहित्य और भाषार आदिरूप भावरे ग्रहण करा जाऊ थिले मध्य समग्र पूर्व भारतीय बंगला, आसामी, मैथिली, हिंदी इत्यादि भाषा गोष्ठीर एहा आदिम निदर्शन बोली सेठाकार पंडित माने युक्तियुक्त मत प्रदान करती। सारला पूर्वकालीन भावरे केतेकंक द्वारा स्वीकृत नाथ साहित्य रे थिबा रचना गुड़िक नारायणानंद अवधूत स्वामींक रचित रुद्रसुधानिधि और अन्यान्य केतेक रचना सारला दासंकर परवर्ती रचना भावरे प्रमाणित होई सारिछि। एणु सारला दासंक पर्यंत ओडिया रे मौलिक काव्य रचित होई नथिबा एथिरु स्पष्ट हुए। तत्कालीन समाज रे संस्कृत भाषार असंपन्न राजत्व चलीथिला एवं संस्कृत पंडित माने अन्यान्य आंचलिक भाषा को घृणा करिबा फलरे एही भाषा रे ग्रहण रचित हेबा संभव नथिला। एपरि एक संधिक्षण रे भारतर विभिन्न अंचल रे प्रांतीय भाषा रे लिखित साहित्य मुंड टेकिबाकू आरंभ कला। प्रथमे संस्कृत साहित्य रे
ସୁଖ୍ୟାଦି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନାରାୟଣ ମହାଭାରତର ଭାଗବତାଦି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ନାନୟା ଭଟ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଆସାମୀ, କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବିତ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭାଷାର ଅନୁବାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକ କବି ଶାରଳା ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦାବୀ କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱକଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଲୋକକଥା, ପ୍ରବଚନ, ନୀତିକଥା ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ୱପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ଏପରି ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଏହା କୃଷକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାଭାରତ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ନିଜକୁ ଅପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନଭିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କହି ନିଜର ହୀନମନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରସନ୍ନେ ତା ଆଜ୍ଞାଂ ମତେ ଦିଲେ ଶାକାମ୍ଭରୀ ଲଭତୁ କପିଳାସ ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତକରି ଶୁଣି ବୁଧ ଜଳେ ନ ଧରି ଆନ ଚିତ୍ତ ଜନ୍ମେଣ ମୂରୁଖ ମୁହିଁ ନୋହଇ ପଣ୍ଡିତ। ଏହା ଆଦି ପର୍ବରେ ଅଛି। ମୁହିଁ ଯେ ଅରକ୍ଷିତ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ରଇ ଗଣ୍ଡ ମୂରୁଖ ସଙ୍ଗତେ ମୁଁ ଲେଖା ଯେ ଅଟଇ। ଆଦି ପର୍ବ। ନ ପଢ଼ିଲି ଅକ୍ଷର ନୋହଇ ସାହସ୍ରବାସୀ ନ ପଢ଼ିଲି ଅକ୍ଷର ନୋହଇ ସାହସ୍ରବାସୀ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ତୂଳେ ନ ବସିଲି ସମ୍ବାଦୀ କୁଥାନ ବାସୀ ମୁଁ ନୋହିଲି ବିପ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ କତାକଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମୁହିଁ ବୟସ ଅଲପଟି। ଶାରଳା ଦାସ ଚରଣ ପଶେ ଯେ ଚରଣେ ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ଅପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ରହୀନ ଜାଣେ ବୁଦ୍ଧି ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଲୟ କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭେଦିବାକୁ ଶକ୍ତି ମୋର ଅବା କାହିଁ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ ମୁହିଁ ନ ଜାଣଇ ସିଦ୍ଧି ନ ଜାଣଇ ଅକ୍ଷର ଯେ କିସ ଅବା ବୁଦ୍ଧି। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ଶାରଳା ମହାଭାରତ ପାଠ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ଏହାର ଛନ୍ଦ ବା ବୃତ୍ତି ଉପରେ। ଏହା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏହି ବୃତ୍ତିର ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ। ମାତ୍ର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 32 ଥିଲାବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପାଦରେ 9 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆରୋହୀ ଅବରୋହର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗାୟକ ଏହାକୁ ଏପରି ଗାନ କରେ ଯେ ଶ୍ରୋତାକୁ ଜଣାଯାଏ ସତେ ଯେପରି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ଶାରଳା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରର ଛନ୍ଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଏହି ଛନ୍ଦ ରଚନା ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚାୟକ। ତାପରେ ଯାହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଶାରଳାଙ୍କର ଭାଷା। ଏହି ଭାଷାରେ ଆମେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ
ଏପରି ଭାବରେ ମିଞ୍ଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଗତିରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜେ ନାହିଁ। ନିଜର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଶତ ଶତ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଜନକ ପ୍ରୟୋଜିତ। ଏହି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ସାରଳାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସମୂହରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ହୁଏ। ଅମର୍ଷ, ଦାରେହା, ଦ୍ରୋହୀ, ବହିଣୀ, ଭଗିନୀ, ପଞ୍ଚାଣ, ପଞ୍ଚାନନ, ମୟାଣ, ମଦନ, କଣୟ, କନକ, ପକୁ, ପକ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା କେତେକ ପଦର ବିପତ୍ତିକ୍ରମ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିପତ୍ତିକ୍ରମ ସହ ସମାନ। କେତେକ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଆନୀତ ହୋଇ ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁସାରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ବିପତ୍ତି ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସାରଳା ଦାସ ନିଜେ। ଶେଷୋକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟଦ୍ୱୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦର ବିପତ୍ତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ, ଓଡ଼ିଶା, ପରୀକ୍ଷା, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ, ଅଙ୍ଗାର, ପନ୍ନଗ, କେତୁକା, କର୍ଣ୍ଣ, ଶିଖଣ୍ଡୀ, ପାଣ୍ଡବ, ହର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଏଥିରୁ କବିଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା କହନ୍ତି, ପ୍ରଦତ୍ତ ବିପତ୍ତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ସମ୍ୟକ୍ ପରିଶୀଳନ ପୂର୍ବକ ଦେଖିଗଲେ ସୁବିଦିତ ହୁଏ ଯେ ଏହି ମହାକବି ମହାଶୟ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିପନ୍ନ ଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ନିତାନ୍ତ ଊଣା ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧର ମହାକବି ସାରଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। କୌରବ ଶତଭ୍ରାତାଙ୍କ ନାମକରଣ ସାରଳାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଥିବା ଏହି 100 ଭାଇଙ୍କ ନାମକରଣକୁ ସାରଳା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଃ। ଦୁଃ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣରେ ଏହାର ଉପସର୍ଗ, ଯାହା ଅସତ୍ ଆଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ମନ୍ଦ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ମହାଭାରତରେ ଚିତ୍ରିତ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଦୁଃ ରହି ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବୋଧେ ସାରଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏପରି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୀଚୀନ। ଏହିପରି 100 ନାମ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଧୀତି ଜନିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚାୟକ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ସମସାମୟିକ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ, ସିଂହଳ, ନେପାଳ ଆଦିର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। ପୁନଶ୍ଚ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ଚିତ୍ର ଆଦି ନିପୁଣତାର ସହିତ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କବିଙ୍କ ଇତିହାସ ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ୟକ୍ ପରିଚୟ ଦିଏ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ନ ଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି କୃଷକ କବିଙ୍କର ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନ ଥିବା ତନ୍ତ୍ରାଦି ଉପବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ଯେ କବି ଭଲ୍ଲୁକ ବିଦ୍ୟା, ଭୂତ ପ୍ରେତାଦିର ଆବେଶନ, ବନ୍ଧନ, ମାରଣ ପ୍ରଭୃତି ଭୂତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟମାନ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉ ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ।
ବାନ ବା ଭୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଭୂତ ବିଦ୍ୟା ଭଳି ଗାରୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ମହିମା ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ବିଷ ଜାରଣ ଓ ଝାଡ଼ ରୀତିର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ସେ ନିଜେ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ପ୍ରୋକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର କ୍ରମ ଜାଣୁଥିବେ, ନଚେତ୍ ତାଦୃଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁଶଳ ତତ୍କାଳୀନ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କର ସହବାସରୁ ତଦ୍ରୂପ ଘଟଣା ସମୂହ ଶ୍ରବଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ହିତ ବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ଏହାଙ୍କ ସମୟରୁ ଉତ୍କଳରେ ସେ ବିଦ୍ୟାର ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଶାରଳା ଦାସ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପର୍ବ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରୀତିଯୁଗର ଉଦ୍ଭବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ମୁଗ୍ଧ ଅନେକ କବି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ କବି ମହାକବିର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଅଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ନିହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ନିହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁସଂଯତ ରୂପ ଦେବାଥିଲା ଏକ ଅୟାସସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ କବି ଶାରଳା ଦାସ ବିରାଟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା ସାଧନା ତଥା ଦୃଢ଼ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ। ପୁଣି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନାନା ଦାୟିନୀ ପ୍ରକଟ କରି ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ଜାତି, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ପଟାନ୍ତରହୀନତାକୁ ହିଁ ସୂଚାଏ। ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରି ଆଦି କବିର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରି ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିରାଟ କାୟ ମହାଭାରତ ରଚନା କରି ଆଦି କବିର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କଲା ଦିଗକୁ ଥିଲା ଅସମୃଦ୍ଧ। ସେହି ଅସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପିଢ଼ିରେ ଶାରଳାଙ୍କ ସାଧନା ଓ ମହାଭାରତ ପରି ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପନାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦିକବିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ। ଏହା କରିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ମହାଭାରତ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଭାଷା ଦିଗରୁ ଯେପରି ଏକ ମାନର ସୂଚନା ଦିଏ, ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦିଗରୁ ସେହିପରି ଓଜଃ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟାପକ କାହାଣୀ ଗୁମ୍ଫିତ ହୋଇଛି ପଦ୍ୟ ରୀତିରେ। କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକକଥା, କାଳ୍ପନିକତା ଓ ଜନଶ୍ରୁତିକୁ ସୁସଂହତ ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅଗଣନ ଲୋକବାସୀ ଓ ପ୍ରବଚନରେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ କଥାକାର ଭାବରେ ଶାରଳାଙ୍କ କଥକତାର ଗୌରବ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଜନୈକ ସମାଲୋଚକ ଭାଷା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶିଳ୍ପୀ କୌଶଳରେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ କବି ଶାରଳା
ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୈପୁଣ୍ୟର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମେ ମହାଭାରତରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ନିପୁଣତା ଓ ଏଥିରେ ବୀରରସର ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ସାରଳାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀର ଏକ ପ୍ରଧାନ ନିଦର୍ଶନ। ପୁଣି ନଦନଦୀ, ସାଗର, ସରିତ, ବନ ଉପବନ, ବିବାହ, ସ୍ୱୟଂବର, ହରଣ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସରଳ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସାବଳୀଳ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୁଖରତା ପାଠକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ଓ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଭାଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିଳାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଗଳହୀନ ପ୍ରବହମାନତା ଝରଝରା ମୁଖରା ଗିରି ଝରଣାର ଭ୍ରମ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଏତାଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାସ୍ତବିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମୁଗ୍ଧକର ଓ ଭାବ ପ୍ରଧାନ। ମହାଭାରତର ଶୈଳୀ ନାଟକୀୟ। ସମଗ୍ର ଭାରତର ବିଷୟବିନ୍ୟାସରେ ଏହି ନାଟକୀୟତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର କଥୋପକଥନ ଏଥିରେ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ନାଟକୀୟ ସମ୍ପାଦନାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀର ଚମତ୍କାରିତା ସମଗ୍ର ପାଠକ ସମାଜକୁ ଅଭିଭୂତ କରେ। ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି କବିଙ୍କ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତଠାରେ ମହାଭାରତର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆକଳନ କରି ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷାବିନ୍ୟାସ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଅବଧାରଣ କରିହୁଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିରୁ ସାରଳାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ରୀତି ଏବଂ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯାଇପାରେ। ବାଣାସୁର ନନ୍ଦିନୀ ଉଷାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ନୟନ ନୀଳ ଉତ୍ପଳ ନାସା ତିଳ ଫୁଳ, ଦନ୍ତଗଜ ମୋତି ସମ ବଧୂଳି ଅଧର। ରକତ କୁମୁଦ ଜିଣି ପାଦତଳେ ରଙ୍ଗ, ରାଜହଂସ ଗମନା ସେ ଅତି ଶୋଭା ଅଙ୍ଗ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଟବତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଯଥା: ସାଧୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜାର ଦୁଲାଲି, ବଂଶର ସାଧୁ ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଲି। ଅକୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଗହଳ ଚିକୁର, କୁସୁମ ବିହୁନେ ବିହଣ୍ଡନ୍ତି ମଧୁକର। ରସାଣ ପତ୍ରପ୍ରାୟେ ଦିଶୋଇ ଲଲାଟ ପାଟେ, ବଧୂଲି ଅଧର ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ, ଦଶ ନିବିମ୍ବ ଓଷ୍ଠୀ। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତର ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅସମାନ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପାଠ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ପରିଣତିରେ ଯତିପାଦ ଯଥାରୀତି ଘଟିଥାଏ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଏହା ରଚିତ। ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ପାଠ କରି ହୁଏ। କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ଅନୂଦିତ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ଅସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚିରକାୟ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ପଣ। କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଟବତା ସ୍ୱକୀୟ ଉତ୍କଳପ୍ରୀତି ତଥା ରସ ଉକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଭାଷାବିନ୍ୟାସର କାଳ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ମୟ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ
ଯେ ସେ କାଳରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସେ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଯାବତ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର କାଳଗତ ଚିରନ୍ତନ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଯେପରି ନାନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଛନ୍ତି ଓ ନାନା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକୋକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ଉପଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କରିଛି ମହିମାମୟ। ଶାରଳା ମହାଭାରତର ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ମହାକାବ୍ୟ ମହାପୁରାଣ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟକ, ଗଳ୍ପାଦିର ପ୍ରେରଣା। ଏହାର ଭାଷା ଦାଣ୍ଡର ଭାଷା, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଭାଷା, ବିଲ ବାଡ଼ିର ଭାଷା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଭାଷା ମଣିଷର ଭାଷା, ମାଟିର ଭାଷା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଛଳନା ନାହିଁ, ଅପ୍ରାକୃତିକତା ନାହିଁ, ଅଛି ସ୍ୱାଭାବିକତା। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଗାନଧର୍ମୀ କରିଅଛି। ଅତଏବ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ରସବୋଧ ଅମଲିନ ନିଦର୍ଶନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।